السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. Today ان شاء الله we are going to start lesson 2 in unit 2. This lesson is about the electric current and cells. Electric current and cells. At the first, we are going to start some sources of electric current. What's meant by source or source of electric current? This means that how to obtain electricity. How to obtain electricity. طيب هلاقي عندي هنا we can generate the electric current by two different methods. The first one is called chemical reactions. The first one is called the chemical reactions, and the second one is called electric generators. Electric generators. دول عندي التو methods اللي انا بقدر اعمل بيهم generation للelectricity, obtaining electricity. What's the difference between them? يا ترى الاثنين دول هم different ولا both of them the same؟ تعال نشوف. What are the properties of each one؟ تعال نعمل comparison كده ما بينهم. Number one هلاقي عندي ان chemical reactions in which the chemical energy is converted into electric energy. هلاقي عندي ان chemical reactions بيحصل فيها ان chemical energy is converted into ايه؟ electric energy. عشان كده سميتها chemical reactions. طيب what about the other one؟ هلاقي عندي in the second one اللي هي الالكتريك جنريتور بعمل convert from from kinetic to electric, from kinetic energy into electric energy. What else؟ يا ترى ايه الديفرنس اللي بعد كده؟ هلاقي عندي هنا chemical reactions produce direct current، واحنا لسه هنتكلم على موضوع الدايركت كارنت ده ان ديتيلز شويه، فيعني نصبر على كده شويه في الكومباريزون اللي جاي هنفهم يعني ايه دايركت كارنت. يبقى هلاقي عندي ان الكيميكال رياكشنز بروديوس دايركت كارنت. طيب يا ترى الالكتريك جنريتور عندي بروديوس ايه؟ هلاقي ان الالكتريك جنريتور عندي بروديوس alternating current. بروديوس ايه؟ alternating current. وات ايلس؟ ايه تاني برضه يا مستر؟ هلاقي عندي هنا ان السورس بتاع الكيميكال رياكشنز look like ايه او بنسميه ايه؟ electrochemical cells. electrochemical cells. what about the other one؟ هلاقي عندي دوت produce from electric generator. electric ايه؟ generator. نقولهم كده بسرعه تاني كده يا شباب، ان هلاقي عندي ان الكيميكال رياكشنز convert from chemical to electric. The second one from kinetic energy to electric energy. ده كده produce direct current، انما ده كده produce alternating current. وبنعيد تاني اهوت، احنا لسه هنتكلم على موضوع direct و alternating ونفهمهم مع بعض ان شاء الله. The last one هنا ده produced from electrochemical cells، انما دوت produced from electric generators. ايه هي electrochemical cells وهي electric generator؟ هنلاقي عندي electrochemical cells look like battery، اللي هي الدراي سيل اللي احنا عارفينها، سواء بقى كانت دراي سيل زي ديت او زي الكار باتري. all of them called dry cell. يعني دي كده الكار باتري ديت هي دراي سيل برضو، او كار باتري ذا سيم، بيحصل فيها conversion من الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. كمان هي produce direct current، وزيهم زي اي باتري تانية، يعني زي الموبايل باتري، زي اي باتري عندي بتاعت الواتشز بتاعتي، اي حاجه كله ذا سيم. ما دام هي electrochemical cell يبقى all of them the same. طيب what about the electric generator؟ هلاقي عندي ان الالكتريك جنريتور اهوت زي الداينامو. look like ايه؟ داينامو. ده كده صوره ليه سيمبل شويه عن طريق ان هما تو ماجنتس بيعدوني الكتريك كارنت، وزي برضو ده موديل تاني ليه اهوت. طبعا هو الموديل ده هو نفس الموديل دوت مع اختلاف بس الديزاين، ده حاجه كده جرافيك الاولاني. اوكي يا شباب، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ chemical reactions and electric generators. ده اللي هما two different methods of generating electricity. تمام كده يا شباب؟ نشوف كمان البوينت اللي بعد كده. عندي اتفقنا ان انا عندي two types of electric current. اتفقت ان انا عندي كام type من electric current؟ two types. The first one is called ايه؟ اتفقنا ان هو اول واحد is called direct current that is generated from electrochemical cells, right؟
What about the second one؟ قلنا ان هو عبارة عن alternating current AC. يبقى ال direct current بنرمز له كده DC، انما ال alternating AC. في مشكلة كده يا شباب؟ تمام؟ طيب what's difference between them؟ يا ترى دلوقتي يا مستر عماد ايه الديفرنس ما بين الاثنين دول؟ هم similar ولا different؟ اكيد طبعا different. how؟ تعال نشوف مع بعض كده واحدة واحدة. نمبر 1 عندي هلاقي ان هو ان الدايركت كارنت it has unidirectional and has constant intensity. ممكن نقول عليها كمان it has constant intensity and direction. It has constant intensity and direction. What does it mean؟ لو انا مثلا معايا توي كار، بتلاقي عندي في التوي كار ديت لما تيجي تحط الباتري، الراجل اللي صنعها قال لي ان انا عندي الدايركشن بتاعها هنا بوزيتيف وهنا النيجاتيف. What will happen if you reverse the direction of the batteries؟ عملت لهم reversing، عكستهم، خليت البوزيتيف مكان النيجاتيف والنيجاتيف مكان البوزيتيف. Do you think that the car toy هتلاقي يحصل لها movement operate هتشتغل معايا؟ exactly not impossible. ليه؟ عشان خاطر ان الدايركت كارنت ده has unidirectional. has unidirectional، مش هينفع ان انا اعمل ريفرسنج لمين؟ للسيل. زيها زي ريموت كنترول، زي اي حاجه تانية، اي ديفايس depend on battery او depend on direct current it needs one direction only. يعني لازم اعمل connection ب one direction only. ما ينفعش نعمله ريفرسنج، ما ينفعش نعكسه، ما ينفعش اخلي الباتري بتاعتي في الاذر سايد، في الاذر دايركشن. it will not operate not work. اوكي، يبقى هنا اتفقنا ان عندي ان الدايركت كارنت هاز ايه؟ يوني دايركشنال اند كونستنت انتنسيتي. معنى كده ان الانتنسيتي بتاعتها not increased not decreased، لا يحصل لها increasing ولا decreasing. يعني لو معايا توي كار، هلاقي ان التوي كار بتاعتي ان السبيد بتاعتها فيكسد. ليه؟ لان الباتري بتاعتي فيكسد، بتديني انتنسيتي فيكسد. زي الباتري بتاعت الموبايل، الباتري بتاعت الموبايل فيكسد انتنسيتي. اوكي. What about the alternating current؟ هلاقي عندي ان الالترنيتنج current هو variable in both direction and intensity. يعني يا ترى دلوقتي لما اجي اعمل مثلا operating لفان، بلاقي عندي دايركشن محدد عشان اشغلها للسوكت بتاعها، الفيشه بتاعتها مثلا. هل محتاج ان انا احطها مثلا بدايركشن محدد ولا يعني any one of them؟ هتلاقي عندي ان مفيش عندي fixed direction، ما عنديش positive ونيجاتيف. all of them the same. the two sides the same. ممكن اعملها اوبريشن او اشغلها من اي دايركشن. تمام كده يا شباب؟ يبقى هنا عندي قلنا ان هي variable in both direction and intensity. ملهاش direction محدد وملهاش intensity محدده، not fixed. بنسميها variable intensity and direction. يبقى اتفقنا ان الدايركت fixed لمين؟ للintensity والdirection. الالترنيتنج AC variable في الانتنسيتي والدايركشن. طيب ايه تاني؟ هلاقي عندي هنا ان هي الدي سي produced from electrochemical cells او electric cells اللي هي الدراي سيل زي ما قلنا من شويه. طب اكيد الثانيه منين؟ من الالكتريك جنريتور اللي هو الداينامو، ودي احنا لسه قايلينها من شويه. نمبر 3 عندي we can't convert the direct current into alternating. ما اقدرش اعمل conversion من الدايركت into alternating، ما اقدرش احوله اعمل convert من الدايركت alternating، مستحيل طبعا. هتلاقي ان الدايركت هو دايركت والالترنيتنج هو alternating، ما اقدرش اعمل convert من الدايركت لالترنيتنج. طيب can you convert بقى الالترنيتنج into direct؟ yes you can. you can convert from alternating current into direct current. زي مين؟ زي التشارجر بتاع الموبايل بتاعك. التشارجر دوت الانبوت بتاعه مين؟ alternating. ما هو بعمله connecting مع الالكتريك سورس بتاع الهاوس بتاعتنا، صح؟ واصلا الالكتريستي في الهاوسز عندنا ايه؟ اكيد طبعا alternating. يبقى معنى كده ان اقدر اعمل لها converting into direct current. التشارجر دوت بيعمل لها connecting into ايه؟ into direct current. صح كده يا شباب؟ يبقى هنا الدايركت can't be converted، انما الالترنيتنج can be converted into direct current. What else؟ هلاقي عندي ان الدايركت current
can't be transmitted for long distance. يعني لو معايا مثلا باتري وعملت لها كونكشن مع اي واير، اقدر اعمل ترانسميتنج للالكتريستي ديت فروم وان سيتي تو انذر، من كايرو لاليكس مثلا. امبوسيبل طبعا، ما يستحملش. الباتري عندي الفولتج بتاعتها فيري سمول، فبالتالي مش هقدر اعمل لها ترانسفيرنج فور لونج ديستانس. انما الالترنيتنج كان بي ترانسميتد. طبعا يا مستر، ما احنا بنعمل ترانسميتنج ليها من اسوان تو كايرو تو اليكس تو اني اذر بليس. يعني مش فارق معايا الديستنس عندي هنا، ممكن اقدر اعملها ترافلنج فور لونج ديستانس ثرو وايرز. انما الدايركت كارنت كانت بي كونفرتد، اسف كانت بي ترانسميتد. الدايركت كارنت كده used in ايه؟ used in electroplating and electrolysis. electroplating اللي هو بدي عن طريق الكتريستي، اما نكبر ان شاء الله نعرف حاجه زي كده. and electrolysis، ودي احنا كنا خدنا البروسيس دي in the last year مع هوفمان فولتميتر، لما كنت بحط فيها الووتر واوصلها اعمل كونكشن مع باتري بوزيتيف ونيجاتيف بول، كنت بلاقي عندي ان الووتر كونفرتد انتو هيدروجين اند اوكسجين. البروسيس ديت كنا بنسميها electrolysis. and some of يعني electric devices زي remote control watch toy car، حاجات سمبل كده. what about the alternating current؟ هلاقي ان هو it is used in lighting houses and operating most of electric appliances. هتلاقي عندك ان most of electric appliances connected in a connected in او used او depend on alternating current. ماشي كده يا شباب؟ يبقى احنا عرفنا ده اليوز بتاعت كل واحده فيهم. هنا الجراف بتاع الدايركت كارنت اللي هو الانتنستي والدايركشن، هلاقي ان الانتنستي زي ما احنا شايفين كده اهوت فيكسد، عشان كده هو ايه طلع لي in the form of straight lines. straight line زي ما انت شايف كده اهوت، هو عباره عن straight line. والدايركشن بتاعه قلنا من شويه ان هو ايه unidirectional، فبيعمل movement in one direction only. هيعمل movement in ايه in one direction only. انما الالترنيتنج زي ما انت شايف كده الكيرف increase decrease increase decrease، يبقى الانتنسيتي بتاعته its intensity variable not constant. طب what about the direction؟ هنلاقي ان الدايركشن هو كمان variable in both directions in both directions. alright؟ في حد كده عنده اي مشكله في ده كله؟ يبقى احنا كده عملنا comparison between A و A، between the direct current and alternating current، between direct current and alternating current. في عندي هنا give reason very important. في عندي هنا give reason very important. يقول لي هنا ان alternating current او AC is preferable than direct current. Which one is more preferable؟ اكيد طبعا AC. why؟ عشان عندي التو reasons اللي احنا قلناهم من شويه، اللي هم number 3 and number 4. number 3 قلنا فيه ايه؟ ان هو can be transmitted، اللي هو ال AC can be transmitted for long distance and can be converted into direct current. يبقى لو انت احتجت في وقت مثلا ان انت عايز تعمل convert ل direct current، يبقى انا عندي الاثنين both of them alternating و direct. and number 2 can be transmitted for long distance. يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي give reason ان ال alternating more preferable، هقول له because it can be transmitted for long distance and it can be changed into or converted into direct current. The last part of this lesson is about the connection of the electric cells. The connections of the electric cells. If you have a battery and this battery consists of many cells, 2, 3, 4, and so on, how to connect them to get a specific EMF. هلاقي عندي برضو في two methods of connection. The first one is called connection in series. The first one is called the connection in series. And the second one is called parallel connection. يبقى أول واحدة عندي series connection and the second one is called parallel connection. طيب, can you tell me what's the difference between them? Let us to show. Number one, هلاقي عندي as you see in this figure that the positive pole of the first cell is connected with the negative pole of the second cell. Positive with negative. And what about
the other one positive with negative positive with negative. يبقى هنا عندي بعمل connection في السيريز positive with negative positive with negative positive with negative. بعمل connection ان the positive pole of the first cell is connected with the negative pole of the second cell. اوكي طيب what about the parallel connection؟ هلاقي عندي هنا زي ما احنا شايفين ان البوزيتيف connected with positive with positive with positive and the negative poles connected together. يبقى هنا عندي ان positive poles connected together and the negative poles connected together. كل positive pole بعمل لهم connection مع بعض وكل negative poles connected مع بعض. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا هنا في الاي ام اف. هلاقي عندي ان الاي للباتري الاي of the battery اللي هم الفور سيلز كلهم. بالمناسبه لما اقول لك باتري الباتري دي consists of one dry cell or more. ممكن one cell, two cells, three, four cells, all of them are called battery. فانا هنا عندي ان ال E of the battery equal ايه؟ N by E1. ال E بتاعت الباتري equal N by E1. اوكي تمام كده. يبقى معنى كده لو انت عندي مثلا هنا حتى بص انت في الارو اللي هو عامله لي ارسمه لي في الدياجرام بتاعي هنا الواحده بس one of them equal 1.2 volts. طب لو عملت كونكشن لحد 2 سيلز يعني اقصد بقى ان هم لحد هنا بس كده مفيش اتنين تانيين هيبقى عندي 1.2 باي 2 equal 2.4. طب لو عملت كونكشن ل 3 سيلز هيبقى هنا عندي 1.2 باي 3 equal 3.6 فولت. لو عملت كونكشن مع 4 سيلز هيبقى عندي 4.8 اللي هو 1.2 باي 4. يبقى كل ما by increasing the number of cells هلاقي ان ال EMF هي كمان increase. What about the parallel connection؟ هلاقي عندي ان ال E of the battery equal E1 اكنها one cell considered as a one cell only. يعني انا عندي كده دول عباره عن one cell only one cell A only. يبقى انت شايف كده اهوت ان عندي دي الفيرست 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 1.2 volts 1.2 unknown 1.2. يبقى what about the EMF؟ هلاقي ان ال EMF عندي all of them 1.2 can be considered زي ما اتفقنا كده as one cell only. هم عباره عن one cell بس مش اكتر من كده. يبقى بحسب واحده بس والباقي كله بيتكنسل في دماغي. طيب إيه طبعا في الامتحان مش هينفع نرسم له سيلز بالمنظر ده. بنرسمهم ايه؟ عباره عن زي ما احنا عارفين ان هي عباره عن two lines one of them longer one اللي هو بيكون البوزيتيف والشورتر one اللي هو النيجاتيف. لو احنا بصينا هنا في السيريز كونكشن هلاقي عندي اهو زي ما احنا شايفين ان ده كده البوزيتيف اللي هو اللونجست وان ده كده بوزيتيف اهو والشورتست وان نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. يبقى عندي بعمل كونكشن بتوين ايه يا شباب؟ the positive pole of the first cell with the negative pole of the second cell. كله بقى وهكذا بقى مع كله بعمل كونكشن ما بين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. ده كده يبقى ايه؟ سيريز كونكشن. والاي ام اف هي السمشن فور اول اوف ذم. طيب الباراليل احنا اتفقنا ان هو بنعمل كونكشن للبوزيتيف بولز توجذر والنيجاتيف بولز توجذر. اهي هلاقي عندي الدياجرام بتاعها اهيت ان البوزيتيف was positive was positive نيجاتيف was نيجاتيف was نيجاتيف. كده احنا عرفنا التو ميثودز اوف كونكشن اللي هم السيريز والباراليل. في الامتحان بقى he will ask you in any problem you have a battery consists of different number من السيلز draw to get او draw to obtain. تعالى مع بعض كده نشوف اول problem بالنسبه لنا. هلاقي عندي البروبلم بتاعتي بيقول لي ايه؟ if you have a battery of 3 cells the EMF of each one equal 2 volts. Show by drawing how to connect them to obtain the following. عايز ايه طيب؟ نمبر 1 2 volts هنعمل كونكشن لل 3 سيلز كلهم. ما ينفعش اعمل كونكشن 1 only. ما ينفعش اديله 1 سيل بس واقول له خلاص اتس اوكي ادي كده 2 فولتس هم. ما ينفعش طبعا. يو هاف تو كونكت ذا 3 سيلز زي ما هو قال لي. نمبر بي او لتر بي 4 volts letter C 6 volts. In this problem he told you that you have a battery and this battery consists of 3 cells and the EMF of each cell equal 2 volts.
اوكي يا شباب. طيب انا عندي 3 باتريز اهم، نعملهم الاول كده يعني بالباتريز، وبعد كده نبدا نعمل الدياجرام بتاعهم. ادي عندي هم 3 باتريز او 3 سيلز. the EMF of each one equal a 2 volts. المفروض ان البول ده بوزيتيف والاذر بول عندي نيجاتيف، يبقى انا عندي هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب how to connect them to get 2 volts. how to connect them to get 2 volts. ما دمت انا هجيب 2 volts والاي ام اف عندي 2 volts، يبقى you have to connect all of them in parallel connection. You have to connect all of them in parallel connection. يعني parallel connection زي ما خدناها من شويه، connect the similar poles together. يعني positive with positive with positive negative with negative with negative. It's okay. طيب تعال نشوف كده نعمل ايه. انا دلوقتي اهوت هعمل connection between البوزيتيف with positive with positive and negative with negative and the last one is connected معاهم اللي هو النيجاتيف. يبقى البول عندي ده كده اهوت positive and the other one negative. اوكي يا شباب، يبقى انا كده عملت connection between البوزيتيف بولز together والنيجاتيف بولز together. طيب مش المفروض ان الرول بتاعتي بتقول لي ان الاي باتري equal E1؟ يبقى معنى كده ان الاي ام اف equal 2 فولتس رايت. طيب وده كده اول واحده عندي. طب احنا مش هينفع نرسم في الامتحان بالباتريز كده، انا بس بشرح لك بيهم. نحولهم بقى كده لدياجرامز، نشيل كده الباتريز ده ونمسح الكلام ده كله، وهبدا اعمل له دروينج لمين؟ للباتريز بتاعتي. اهو دي كده سيل نمبر 1 بوزيتيف نيجاتيف and the other one and the last one. انا عندي 3 سيلز همت. هعمل connection between all the negative poles together and all the negative poles together. يبقى this means that this pole is positive and this pole is negative. All of them parallel. Okay. يبقى E M F equal 2 volts. وده كان نمبر 1. نمبر 1 عندي. اوكي يا شباب؟ طيب نيجي بقى نشوف نمبر بي. نمبر بي he said that you need to connect the 3 cells to form 4 volts. You have to connect the 3 cells. ما ينفعش اخد 2 واسيب الثيرد 1. لا، يبقى هعمل ايه بقى؟ تعال نشوف كده. في الحالة ديت نعمل ايه بقى؟ اعمل connection between 2 of them parallel. يبقى انا عندي دلوقتي اهوت ال2 cells دول parallel together اهوت. نعمل لهم connection مع بعض اهو connect between them. طيب what about the third one؟ ادي يا سيدي الثيرد 1 اهيت بنفس الايه؟ الكونكشن بتاعي. يبقى انا عندي هنا برضو بوزيتيف وهنا نيجاتيف. اوكي يا شباب؟ يبقى انا عندي دلوقتي عملت اهو كونكشن بتوين بوزيتيف نيجاتيف. ده كده بوزيتيف بول والنيجاتيف بول بتوع الباتري. لو انت لاحظت هتلاقي عندي ان النيجاتيف بول كونكتد وذ ذا بوزيتيف بول. يبقى معنى كده ان التو سيلز دول parallel to each other and the EMF for them equal 2 volts. رايت؟ عشان كده دول باراليل لبعض. طب اللي المفروض كده ان الاثنين دول اكنهم 1 باتري، الاي ام اف بتاعتهم ايكوال 2 فولتس كونكتد مع مين؟ مع اذر سيل. السيل ديت ب 2 فولتس، يبقى عندي 2 بلس 2 فولتس ايكوال 4 فولتس. يبقى ده كده ايه؟ نمبر 2 اللي هو ان هو نعمل كونكشن ايكوال 4 فولتس. طيب نرسمهم ازاي في دياجرام؟ نشيل السيلز بتاعتنا اوكي ونبدا نرسمهم از دايجرام. سهله جدا. هنعمل ازاي؟ بص معايا. ادي عندي كده بوزيتيف نيجاتيف وده كده بوزيتيف نيجاتيف. هعمل كونكشن بين السيميلار بولز توجذر زي ما انت شايف كده معايا. طبعا ده كده بوزيتيف وده كده نيجاتيف. يبقى البرانش ده كده عندي او البورت ده ايه؟ parallel to each other. يبقى ده كده عباره عن 2 فولتس. نوصل معاهم الثيرد 1 برضو تبقى في الحاله دي تبقى ايه؟ سيريز كونكشن. يبقى هلاقي عندي ده كده اهوت
دي عباره عن ايه بقى؟ 2 فولتس ودي كمان 2 فولتس، يبقى 2 سيريز 2 يبقى كده عباره عن ايه؟ ايكوال 4 فولتس. سهله كده يا شباب. نيجي بقى عندي على the last one. last one عندي he asked you to connect the 3 cells to form 6 volts. طيب مش انا عارف ان الاي ام اف for each one equal 2 volts، يبقى 2 plus 2 plus 2 equal 6. يبقى نعملهم ازاي بقى؟ اهو سهله جدا. ادي كده عندي 1 ونعمل لهم connection 2 connection series 3. يبقى انا عندي كده دلوقتي دي كده النيجاتيف، ده كده البوزيتيف. كده عندي 2 فولتس بلس 2 فولتس بلس 2 فولتس equal 6 فولت. اوكي يا شباب؟